calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the 여러분 안녕하세요. 회사원입니다. 오늘은 도어등 2탄입니다. 진짜 저는 이게 2탄까지 오리라고는 생각을 못했는데 저번주에 여기 문 쪽 배선 작업을 하고 이 안쪽으로 이어지는 커넥터에 핀이 없어가지고 마무리를 못했었습니다. 그래가지고 터미널을 사왔어요. talking to, just know I ain't no regular fool. 이거 봐, 저 핀 사이즈에 맞는 순정 커넥터를 암수 2개를 사놨습니다. 이게 제일 작은 사이즈의 핀이라 뽑기가 어려워가지고 집에서 이렇게 스탬플러심으로 핀들을 다 뽑아놨습니다. 이제 이 핀을 이 문이랑 차체랑 이어지는 커넥터에다가 꽂고 여기 보이는 이 스위치, 문 열림 닫힘이 감지하는 센서 스위치에다가 접지만 연결을 해주면은 이 운전석은 끝납니다. 여기까지 선을 가지고 와야 되니까 저기 문 앞에 커넥터부터 작업을 해보도록 하겠습니다. Dance hard like I'm on my tiptoes, baby. You think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on you. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you, don't you, don't you? Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. No, I need to beat it before you mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it, and I need it, so please don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. Yeah. 됐어. 문 쪽에 있는 커넥터랑 연결되는 수 커넥터입니다. 저기 안쪽을 보면은 저렇게 핀들이 바깥으로 돌출이 되어 있죠. 이제 여기다가 준비해온 핀을 꽂아가지고 이렇게 미리 뽑아놓은 수 커넥터에 꽂히는 핀입니다. 이제 이거를 바깥쪽에 꽂아놓은 커넥터랑 같은 위치에다가 맞물리는 위치에다가 이렇게 꽂아줄 거예요. 일단은 커넥터 락을 풀고 Coming in hot, you better get out the kitchen. Yeah, I could make a hit on whatever you pitching. Baby, let me fill up whatever you missing or you like. 됐어. 이제 이 배선을 연장을 해가지고 여기 문 열림 닫힘 스위치 있는 여기에 있는 접지랑 연결을 해주면 됩니다. 그러면 연장 배선을 가지고 와가지고 시작해 보겠습니다. Look, I've been waiting too long, and it shouldn't take a week. Put on your favorite dress, I see you got dancing feet. Party on a Sunday, drugs just a sleeper. Living for the moment, put it all on your visa. Mona Lisa, Bonet, Patron in the OJ. Drink to you KO, any are you okay? Good taste in music, many fresh and Coldplay. First you like to work out, no Xannies or no cocaine. When Steve was chasing Laura, baby, all I want is you. When Brock was chasing Nurse Joy, all I want is you. When Thea wanted Justine, all I want is you. When Helga wanted Arnold, baby, all I want is you. But they don't listen. They can't make you feel the same way that I do. They can't love you all the same way that I do. When the time is right, then you should make a move. Hope it ain't taboo. Hope it ain't taboo. Too far right now. I need your heart right now. I feel the sparks right now. I need it all right now. We should just start right now. Look, cause I'm on the cloud right now. Let's paint the town right now. Buy what you like, we don't browse right now. Run away and spend some time in the sky right now. I wish that I can get some time off. Steak and portobello with the wine sauce. Say goodbye to social sites and sign off. But communicate more when our lines cross. When we was chasing Nia Long, all I want is you. When we was chasing Tyra Banks, all I want is you. 오, 뭐야? 문제가 생겼어. B필러가 부러졌어요. 여기 B필러 위쪽에 여기가 이렇게 부러졌습니다. 여기 아래쪽에도 이렇게 금이가 있고 이거 이렇게 당기다가 이게 부러졌나봐. 여기도 부러졌네. 끝에도. 오늘은 뭔가 순조롭다 했어. They don't listen. They can't make you feel the same way that I do. 좋아. 이렇게 B필러를 뺐습니다. 이제 여기서 여기 보이는 이 스위치 배선 요거를 뽑아가지고 여기 보이는 이 갈색 선 여기다가 방금 작업한 이 배선을 이렇게 연결을 할 겁니다. 일단은 요거 길이를 맞춰서 배선을 잘라 놓고 그리고 연결. 이거 뭐야? 이거 뭐지? 어디선가 또 부러졌나 봐요. 이렇게 플라스틱 조각이 아래에 있었습니다. 아니 자꾸 뭔가 고장내는 기분인데.
연결을 다 했습니다. 이제 여기 문짝 사이 커넥터를 마저 꽂고 테스트를 한번 해볼게요. 됐어. 이제 이렇게 문을 열어놓은 상태니까 키를 돌리면은 여기에 불이 들어와야 됩니다. 한번 틀어볼게요. 과연? 얍. 뭐야? 왜 안 들어오지? 잠깐만. 이상하다. 여기 이거 앰비언트는 들어오는데? 어이구, 잠깐만. 문을 닫으면? 오! 이상하다. 불이 들어오다 말어. 백미러는 왜 저러는 거지? 뭔가 문제가 생긴 것 같아요. 이 백미러도 이렇게 접히는 것도 지금 뭔가 이게 이상한 것 같고, 문을 닫는다고 해서 저렇게 이렇게 닫히진 않는데. 시동을 걸어볼까? 뭔가 고장난 것 같아. 이게 뭐가 문제일까? 방금 든 생각인데 왠지 이게 그 플러스 전원선이 혹시 사이드미러랑 연결이 돼 있는 거 아닐까요? 그래갖고 이게 이렇게 누르면은 잠깐 이렇게 들어왔다 나갔다가 지금 하기는 하는데, 사이드미러가 저게 접혔다 열렸다 신호가 한 번씩만 이렇게 전원이 공급이 되니까 이거를 다른 상시 전원에 물려야 되는데 사이드미러에 잠깐 들어오는 전원선에 물린 거지. 이게 잠깐이라도 이렇게 들어오는 거 보면 뭔가 아예 잘못된 건 아닌 것 같고, 플러스 그 전원선이 뭔가 문제가 있는 것 같습니다. 그러면 문짝을 다시 뜯어가지고 문을 뜯어서 그 전원선을 딴 데다가 한번 연결을 해보고, 그리고 다시 한번 해보는 걸로. 그리고 어차피 저거 그 리모컨 이렇게 열렸다 내렸다, 요거 저번에 구독자님이 주셨던 이 오토 그 윈도우 이렇게 해주는 이거를 달려면 어차피 이 문짝을 뜯어야 된다고 그러더라고요. 일단은 제가 문짝을 뜯고 오겠습니다. 저번 주에 뜯는 건 보셨으니까 뜯어놓고 돌아올게요. 다시 뜯었습니다. 일단은 배선이 뭐가 문제인지부터 찾아야 되니까, 제가 저번에 연결해놨던 커넥터가 요거거든요. 여기서 1번 자리에다가 배선을 연결을 해놨던 걸로 기억하는데, 일단은 그 선이 무슨 선인지부터 한번 찾아볼게요. DSW에서 여기 아웃사이드 미러 폴딩 스위치입니다. 그러니까 말 그대로 스위치 신호선인 거죠. 뭔가 찾은 것 같아. 그러니까 그게 잘못됐으니까 저 백밀러도 자꾸 이렇게 접혔다 열렸다 하는 거고, 상시 전원 선에 연결을 해야 되는데 스위치를 이걸 이렇게 딸깍딸깍 할 때만 전원이 들어가니까 왠지 그런 것 같습니다. 그러면 상시 전원 선을 찾아가지고 그래갖고 한번 거기다가 연결을 해볼게요. 잠깐만, 생각해보니까 이거 앰비언트 라이트 그때 미등선 따놨던 거기다가 연결하면 되잖아요. 아니, 잠깐만, 왜 찾고 있지? 지금 되게 한참 찾고 있었는데 지금 여기 있는 커넥터를 다 보니까 상시 전원이 없어요. 저번에 연결했던 앰비언트 라이트는 스위치에 달린 미등선에다 연결을 해놨거든요. 그러니까 요거를 풀어가지고 그 미등선에다가 한번 연결을 해보도록 하겠습니다. 일단은 배선을 다시 다 풀고 이게 창문 스위치에 연결되는 커넥터인데, 지금 여기서 이 빨간색 선, 이게 앰비언트 라이트를 연장한 선입니다. 그때는 뭐 아무것도 모르고 그냥 이렇게 연장을 한 건데, 여기 4번 자리가 이게 미등선이더라고요. 여기서 이 중간 피복을 벗겨가지고 이 LED 전원선을 여기다가 연결을 해보겠습니다. 근데 지금 방금 납땜하다가 생각난 건데, 일단 묶어놓고 테스트를 해보고 할 걸 그랬나? 항상 제가 이 테스트를 안 하고 이렇게 해버려갖고 2번 일하게 되거든요. 뭐 이미 해버렸으니까 전기 테이프 감아놓고 테스트를 한번 해보겠습니다. 좋아, 이렇게 해놓고 문짝을 일단 매달아 놓고 이 커넥터를 꽂은 다음에 한번 다시 켜보겠습니다. 이렇게 문을 매달아만 놓고 한번 켜볼게요. 과연? 뭐야? 미등이 안 켜져 있어. 미등. 오, 이거 봐. 오, 들어와. 빨간불. 오, 잘 들어와요. 잠깐 문 한번 닫아보자. 오, 꺼져. 오, 들어와. 미등도 끄면은, 오,
오, 잘 돼요, 잘 돼요. 근데 잠깐만 생각해보니까 이거 한쪽 한 거잖아 지금 이제 운전석 한쪽 한 건데 오늘도 지금 한 5시간 지났는데 이제 한쪽을 완성했습니다. 일단은 그러면 운송석은 이따가 제가 혼자서 하고, 저번 주에 말씀드렸던 저 스위치, 요거 이게 무슨 윈도우 오토 윈도우 스위치인데 이게 사진인데요, 이거는 되게 쉽게 그냥 커넥터만 이렇게 딱딱딱 꽂으면 된다고 그러더라고요. 이 문짝을 뜯은 김에 이것도 연결을 해보겠습니다. 일단은 이 문짝을 다시 뜯고, 자, 이게 어디 설명서를 한번 봐보자. 저도 안 뜯어봤습니다. 뭔가 구성품이 되게 심플한데 이거는 설명서 같고요. 무슨 모듈 같은 이런 기계랑 배선, 이게 끝입니다. 여기 무슨 안에 이게 아마 퓨즈 같은데 뭐 이런 것도 들어있고 케이블 타이랑. 일단은 설명서를 보면 얘기가 다른데? 아니 분명히 이거 커넥터만 이렇게 딱딱 꽂으면 된다고 그랬는데 그 뭐 맞기는 맞거든요. 이렇게 보면 윈도우 스위치 이쪽에서 오는 거를 이 모듈 이쪽에다 끼고, 이 모듈 반대쪽을 저기 그 반대로 나가는 쪽에다 끼고 그러면 되는데, 이 밑에 뭐가 막 이렇게 있습니다. 4개를 연결을 해야 되는 건데, 잠깐만요. 뭐 엄청나게 막 그냥 봐도 좀 복잡해 보이지 않나요? 지금 배선들이? 그러니까 이게 지금 설명서를 좀 보니까 지금 이 커넥터 이쪽에다가 4개를 이렇게 하나 둘 셋 4개를 꽂았고, 이쪽이랑 연결된 나머지 2개, 요거 2개는 원래 달려있던 이 윈도우 스위치 커넥터를 여기다 꽂고, 이거를 저기 바깥문 쪽에다 이렇게 꽂고 그러면 되는데, 문제는 지금 이 배선 4개, 이게 무슨 도어 락 잠김 그런 신호선에다 연결을 해줘야 되고, 나머지 하나 이게 이 빨간색 선이 이게 또 차 안으로 들어가야 됩니다. 이게 차 안에 들어가가지고 퓨즈 박스에 원래 꽂혀있던 퓨즈를 빼고 요거를 꽂은 다음에 여기다가 전원선을 연결을 해야 된대요. 이렇게 얘기가 조금 다르지만 어떻게 해봐야지 뭐. 이 설명서에 나와 있는 걸 하나씩 보면서 도어락 감지선부터 한번 연결을 해보겠습니다. 여기 그림을 보면 이렇게 구멍에 들어간 이게 도어락 모터 그 배선이래요. 이게 여기 이 구멍 같은데 여기에서 회색 선이랑 백색 선에다가 연결을 해줘야 된다고 합니다. 일단 이거부터 한번 해볼게요. Words of wisdom floating all around. Do it for today. You'll never know tomorrow. Try to get it right before I hit the ground. If I had a say, I'd do away with sorrow. 근데 이게 생각해보니까 이거를 계획 없이 이렇게 그냥 다 묶어버리면은 이 안에 선들이 다 꼬여버릴 것 같아요. 나중에는 이 모듈에다가 이거를 이렇게 꽂아야 되는 건데, 이게 이 안에서 선끼리 다 엉켜버리면 재미없으니까 이 모듈 위치를 먼저 잡고 그러고서 배선 작업을 해야 될 것 같습니다. 요거를 여기 All the plans and fears and loving tears that fill up the years. We don't belong to them, and they don't have to belong to us. There's a melody that makes no sound. 두 가닥은 연결했습니다. 이제 남은 거는 지금 이렇게 주황색이랑 회색 이렇게 두 가닥이 남았는데, 이 회색 선은 윈도우 모터에다가 연결을 하고 주황색은 도어 열림 마이너스에다가 연결을 해야 된대요. 이거 방금 도어 등을 달아서 다행이지 안 그랬으면 이것도 못 찾을 뻔했습니다. 일단은 윈도우 모터 선은 요 커넥터인데, The separation we see. 여기서 주황색 선, We have to find a reason to keep playing. 됐어.
전원선 빼고 전부 연결했습니다. 이제 선을 몇 가닥을 자르고 그 다음에 전원선만 연결을 해주면 된대요. 이게 운전석 창문이 오토 업다운이냐 아니냐에 따라서 뭐가 자르는 게 다르다고 하는데 이 빨간색이랑 초록색 선을 잘라줘야 된다고 써 있습니다. 제 거는 오토 업다운이 되니까 굵은 선을 잘라보겠습니다. 됐어. 이렇게 굵은 선 2개를 잘라놨습니다. 이제 남은 거는 이 빨간색 선, 이거를 또 그 문 가운데 사이에 커넥터에 넣어가지고 퓨즈 박스까지 가지고 와가지고 아까 보여드렸던 요 퓨즈 요거에다 연결을 해갖고 이거를 퓨즈 박스에다가 꽂아야 되는데, 이거 저번 주하고 오늘 보셨던 작업이랑 똑같은 겁니다. 그러니까 제가 얼른 그 가운데 이렇게 커넥터 핀 꽂고 이거 연결하고 해가지고 그러고 돌아오겠습니다. 조립도 해가지고 올게요. 다 했어. 연결을 다 해놨고, 이게 조립하려다가 생각해보니까는 테스트를 한번 해봐야 될 것 같아가지고 시동을 한번 켜볼게요. 오! 열렸어. 혼자서. 학습이 끝났나봐요. 이제 이게 원터치로 오토 업다운이 됩니다. 전자석이. 한번 눌러볼게요. 이게 제 차가 원래는 이 운전석만 오토 윈도우였습니다. 땡기면 한 번에 쭉 올라가고 내리면 한 번에 쭉 내려오고, 그게 운전석만 됐었는데 이제 한 번만 누르면은 다른 좌석도 다 된대요. 일단은 조수석을 한번 눌러보겠습니다. 오! 줘봐. 다시 내림. 이거 봐. 오, 혼자서 올라갔다 내려갔다 합니다. 뒷좌석도 한번 해볼게요. 잘 됩니다. 잠깐만, 문제가 생겼어. 운전석 문이 안 닫히는데? 잠깐만. 왜 안 되는 거야? 아니 저는 제 차가 지금까지 오토 업도 되는 줄 알고 있었는데, 이게 보니까 오토 다운만 되네요. 제 차는 업은 안 되고, 이게 업이랑 다운이랑 뭔가 그 설치하는 방법이 다르더라고요. 아까 그 잘랐던 선, 그것도 지금 제가 잘못 잘랐고, 전원선 연결하는 거랑 뭐 설정하는 뭐 아무튼 뭐가 지금 크게 잘못됐습니다. 다시 뜯어야 돼. 다시 수정을 하고 올게요. 다 했습니다. 엄청나게 많은 일들이 있었는데요, 거의 한 1시간 반 걸렸습니다. 다시 한번 켜볼게요. 운전석. 오. 된다. 오. 아주 잘 됩니다. 이게 되게 좋은 기능이 있는데, 앞좌석 2개를 2초간 당기거나 내리면은 전좌석이 한꺼번에 위아래로 움직인대요. 한번 해보겠습니다. 오, 이거 봐, 다 열렸어. 오. 무사히 성공을 했습니다. 이게 무슨 리모컨으로 창문도 조절도 할 수 있고 뭐 그런 기능도 있다는데, 그거는 이따가 조립하고 한번 해보겠습니다. 지금 일단 테스트 해보려고 가조립만 해놓은 상태거든요. 배선도 다시 정리를 해야 되고, 가장 큰 문제는 조수석을 아직 안 했습니다. 동승석을 아직 안 했어. 지금 이제 9시가 넘었는데 일단은 이거를 좀 정리를 하고 운전석부터 조립을 좀 하고 그러고 다시 올게요. 다 했습니다. 운전석 다 하고 이제 동승석을 할 차례인데, 저번에 어떤 분이 댓글로 그 작업 시간을 이렇게 시계 놓고서 얼마나 흘러가는지 보고 싶어요 하셔가지고, 촬영할 때랑 안 할 때랑 얼마가 차이가 나는지 이렇게 시계를 놓고서 이러고 얼마나 걸리는지 한번 해보겠습니다. 지금 시간이 9시 55분에 시작을 해서 몇 시에 끝날지 얼른 후딱후딱 한번 해볼게요. 다 했습니다. 뭐야? 시계가 꺼져 있었구나. 지금 11시 50분입니다. 딱 2시간 걸렸어요. 풀면은 시계가 안 나오는구나. 일단은 조립은 다 했고, 사실 테스트를 안 해봤는데 왠지 될 것 같아요. 한번 틀어보겠습니다. 켜볼게요. 얍. 오. 된다. 들어온다. 정상적으로 작동이 됩니다. 이거 오른쪽 왼쪽 문 닫았을 때 구분이 되는지 테스트를 한번 해보겠습니다. 일단 잠깐 시동 좀 걸고.
이렇게 열고 한쪽씩 닫아볼게요. 잘 됩니다. 다행이다. 오. 이거 엄청 편리한 것 같아요. 한꺼번에 원터치로 다 닫히니까. 아무튼 드디어 끝났습니다. 제가 저번 주부터 지금 2주째 했으니까 거의 이틀 동안 한쪽 작업한 건데 방금 촬영 안 하니까 2시간이 걸렸어요. 그러니까 이게 이렇게 촬영을 하면서 하면은 굉장히 효율성이 떨어집니다. 아무튼 이게 뭔가 되게 고생을 했는데 그거에 비해서는 조금 뭔가 그 여기 밑에 이렇게 살짝 불 들어오니까 조금 약간 현타가 오긴 하는데 그래도 없는 것보다는 밤에 좀 더 이렇게 문 열 때 좀 안전하고 그렇지 않을까요? 아무튼 여러분 오늘도 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 저는 또 다음 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음에 봬요. Ride along past the fire, Mr. Funk Folk, filling up the joint. Pimpin', pimpin', got no expiration. 리모컨으로 창문을 밖에서 열 수가 있습니다. 이제 닫힘 버튼만 누르면은